اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم سیدھے اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے ڈائریکٹ اینڈ دی انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ڈیموکریسی معنی تو میں نے آپ کو سمجھائے تھے کہ میننگ کیا ہے، ڈیموکریسی کس چیز کو کہتے ہیں، اور یہ بھی سمجھایا تھا دوسرے لیکچر میں کہ آیا کہاں سے، اس کی جو بنیاد ہے وہ کہاں سے ہیں، اور اب ہم اس کی یہ دو قسمیں پڑھیں گے، ایک تو ڈائریکٹ ڈیموکریسی اینڈ سیکنڈ انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ بیٹا جہاں تک ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا تعلق ہے، یہ اس جمہوریت کو کہیں گے جس میں لوگ ڈائریکٹلی جا کے اپنے لیے قانون بناتے ہیں، مطلب لوگ ڈائریکٹلی اسمبل ہو کے یا کسی بھی ہاؤس میں جا کے اپنے لیے قانون بنا سکے، اس ڈیموکریسی کو ہم ڈائریکٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ جہاں تک اس ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا تعلق ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے یہ لوگ جو ہیں، اس میں لوگ اپنی رائے رکھ کے اپنے لیے قانون بناتے ہیں، اور یہ جو جمہوریت کی جو یہ قسم تھی، یہ قسم آج پاسبل نہیں ہے، اور اینشنٹ ٹائمز میں یہی چلتی تھی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یہ کیوں پاپولر تھی، اور آج اس کو ہم کیوں نہیں اپنا سکتے؟ تو بیٹا آپ کے اس سوال کا جواب میں یہاں سے دے رہا ہوں کہ جو پرانے سٹی سٹیٹس تھے وہ بڑے چھوٹے تھے، اور ان میں آبادی کم تھی، تو کم لوگ تھے، وہ اپنے لیے قانون بناتے تھے، اور جو آج کے جو ممالک ہیں، آج کی جو سٹی سٹیٹس ہیں، وہ بہت بڑے ہیں اور ان میں پاپولیشن حد سے زیادہ ہے، تو اس لیے سارے لوگ جا کے اپنے لیے، اتنے لوگ کسی بھی ایک جگہ اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے، اور اسی لیے جو یہ پہلے تھی، یہ پہلے پریویلنٹ تھی، اور آج اس کو ہم نہیں اپنا سکتے۔ تو ایک اور بات ہے، جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، یہ ابھی بھی ایک اسٹیٹ میں لاگو ہے، ایک ملک میں لاگو ہے، جہاں پہ یہ اسی نظام سے قانون بنتے ہیں۔ اس ملک کا نام ہے سوئٹزرلینڈ۔ اس کا مطلب ہے بیٹا، کہیں آپ کو یہ کوسچن یا ایک نمبر کا آبجیکٹو ٹائپ آ سکتا ہے کہ آپ اس ممالک کا نام بتائیے جس میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی پرویل ہے۔ تو آپ کے لیے جو جواب ہے، آپ جان چکے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے، وہ کون سا اسٹیٹ ہے جس میں ابھی بھی ڈائریکٹ ڈیموکریسی چلتی ہے اور ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا نظام لاگو ہے۔ تو وہ کون سا ہے؟ وہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں اس کا، اور آپ کے سمجھنے کے لیے آسان کر رہا ہوں۔ تو جو دوسرا اس کا ہے، اس کا نام ہے بیٹا انڈائریکٹ اور ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی۔ دوسرا ہے انڈائریکٹ یا ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی، یہ دوسری قسم ہے، انڈائریکٹ اور ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی۔ یہ وہ ڈیموکریسی ہے جس میں لوگ اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو چن کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اور وہ جا کے پھر ان لوگوں کے لیے قانون بناتے ہیں۔ Presently, it is popular form of government، اور آج کے دور میں یہ ڈیموکریسی ہے، یہ سب سے پسندیدہ قسم ہے، اور یہ بہت سارے ممالک میں لاگو ہے، اور ہمارے ملک میں بھی یہ لاگو ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بیٹا لوگ اپنے مرضی کے ریپرزینٹیٹیوز کو چنتے ہیں،
मतलब लोग जाके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और वोट डालते हैं। पहले इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 4 या 5 रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होते हैं या 10 भी होते हैं। हमारे मुल्क, अपने मुल्क की बात कर रहा हूं मैं, या 10 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी हैं, इनके लिए इनको फिर सिंबल अलॉट किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे थी, हल था, कलम दवात थी, इसी तरह के सिंबल हैं यहाँ टेबल, मतलब इसी तरह के सिंबल इनको दिया जाता है सॉरी। तो फिर ये सिंबल के हिसाब से जब हम जाते हैं, वहां पे मशीनें लगी हुई होती है और उन पे हर रिप्रेजेंटेटिव का निशान होता है और हम उसको दबा के उसके नाम पे वोट डालते हैं और फिर वो काउंटिंग होती है और काउंटिंग में देखा जाता है कि किस आदमी ने, किस लीडर ने ज्यादा वोट हासिल किए, उसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये विनर है। इसी को डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं कि लोग चुनते, लोग ही, ये कानून भी लोग ही, यहाँ भी लोग कानून बनाते हैं, मगर लोग खुद जाके कानून नहीं बनाते, बल्कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के वो फिर असेंबलीज में जाके, पार्लियामेंट में जाके इनके लिए कानून बनाते हैं। किनके लिए कानून बनाते हैं? अपने लोगों के लिए कानून बनाते हैं, जिन लोगों ने इन्हें चुना हुआ होता है। तो इसको हम इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और आज जो है ये हिंदुस्तान में प्रिविलेंट है और बाकी ममालिक में भी है, और इसीलिए आज हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है आज। अब हमारे पास 2 चीजें थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो ये मैंने आपको क्लियर किया। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उस डेमोक्रेसी को कहते हैं, उस जमहूरियत को कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस जमहूरियत को कहते हैं जिसमें लोग डायरेक्टली जाके पार्टिसिपेट करते हैं और अपने लिए कानून बनाते हैं। और इस किस्म की जो डेमोक्रेसी है ये आज मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज वास्ट लैंड्स हैं और डेंस पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, तो वहां पे इस किस्म की डेमोक्रेसी मुमकिन नहीं है, इसीलिए आज ये मुमकिन नहीं है। और एक बात साथ ही मैं बताऊंगा कि अभी भी ये एक मुल्क में जिसका नाम स्विट्जरलैंड है, वहां पे प्रिविलेंट है, वहां पे अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है। हो गया ये। तो दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उस डेमोक्रेसी को कहते हैं जिसमें बेटा लोग जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स, वही लीडर, वही रहनुमा असेंबली में, पार्लियामेंट में जाके इन अपने लोगों के लिए, जिन्होंने उन्हें चुना हो, इनके लिए कानून बनाते हैं। और ये प्रेजेंटली मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पसंदीदा डेमोक्रेसी है और पसंदीदा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है प्रेजेंट दौर में। और जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और इसमें भी इसी किस्म की डेमोक्रेसी लागू है, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, लागू है। और इसी के तहत हमारे मुल्क का निजाम चलता है। और प्रेजेंटली यही मुमकिन इसलिए है क्योंकि बहुत साल पहले ही मैंने आपको ऊपर डायरेक्ट वाले में क्लियर किया है कि जो प्रेजेंट सिटी स्टेट्स हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं और वास्ट हैं, बहुत बड़े ममालिक हैं और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इनमें हम किसी भी जगह जाके डायरेक्टली अपने लिए कानून नहीं बना सकते। इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के फिर वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाके हमारे लिए कानून बनाते हैं। इसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। थैंक्स। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा क्या हमारा टॉपिक कौन सा होगा, उसी हिसाब से। तो आपके लिए एक गुजारिश है कि आप
یہ میں یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں، وہاں پہ جا کے اگر آپ کو کوئی بھی شک شبہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، وہ وہاں پہ پوسٹ کرے اور میں وہاں آپ کو اس کا کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ایسا نہیں ہو سکا، اگر آپ کال بھی کرو گے، اب میرا نمبر آپ کے پاس ہے تو آپ کال کر سکتے ہو، اس پہ پوچھ سکتے ہو، اپنے سوال پوچھ سکتے ہو، اپنی رائے دے سکتے ہو۔ تھینکس، خدا حافظ۔